শওকত জাহান, ওয়ালাইকুম আসসালাম। হুজুর, আমি শুনেছি আপনি বাংলাদেশের অনেক জায়গায় সফর করেছেন। এই সফরের অভিজ্ঞতার আলোকে যদি আপনি আমাদেরকে কিছু বলেন তাহলে আমরা খুবই উপকৃত হব। She is waiting to ask this question for long. The question is, she says, Huzur traveled Bangladesh extensively from north to south, east to west. So she requests Huzur to share with us your recollection of those days. Oh, these are long recollections. Bangladesh I have traveled far and wide, and very interesting experiences were gained of their superstition, of their habits, etc., etc. I think I have traveled more of Bangladesh than any Bengali. Some might have done more, but very few. From south to north, east to west, I have traveled everything, everywhere. And as far as the superstition is concerned, it was said that if you carry that fruit, what's that called? Kathal. Kathal. Jackfruit. Jackfruit. Jackfruit, that's right. If you carry jackfruit, this is a bad omen. And when you carry it, either if you carry it by rail, then there will be something wrong on the journey. If you carry it by car, the car will go kaput. Or if you carry it on a bicycle, the bicycle will go kaput, etc., etc. So this is a very strong tradition. But incidentally, it so happened exactly like this with me. So I always laugh at this. It's strange happenings. I don't know why. Perhaps the person who was with me, Maulam Samsudjaman Sahib. Maulam Sahib, because he strongly believed in it, so the driver was mesmerized. So we took a rickshaw when we brought the cattle from somewhere, and the rickshaw went kaput. So he said, oh, this is it. I said, no, you believe in it very strongly, so you're a good mesmerizer. So it was because of this that the driver made some mistake. So he said, let's see. So when he took the cattle to the train, every passenger sniffed. If the law permitted, they could kill him. And again, it so happened, so interestingly, that the railway engine got kaput. It dropped its pin, chuk. So the rod has a pin attached to the wheels. So that one pin was loose, and so it dropped. So everybody started talking against cattle. They look at this is the man. Poor man could not hide himself in any corner. But they were very, very angry. If looks could kill, that person would have been dead by now. At that time. So it took us a very long time. Imagine people waiting in the night to search for the dropped pin. So I prayed, and ultimately, with the grace of Allah, with the lanterns they carried, they got the pin. And it was amazing. So everybody breathed easy, alhamdulillah, everybody. But still they were angry. So most interesting thing happened when we took that cattle to Bhai Zafar's house, and we were traveling by rickshaw. I still can't understand how it could have happened. So whatever explanation you give,
this is true. The kettle has something to do with it. See? And once I think somebody brought a kettle to London. So I said, oh, you have committed a mistake. The plane got kaput on the way. Then you all have had it. হযরত আমিরুল মুমিনিন আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন রাসূল আজিজ কে শওকত প্রশ্ন করেছেন হুজুরের বাংলাদেশের সফরের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে। হুজুর বলছেন যে বড় দীর্ঘ অভিজ্ঞতা আমার আছে আর বড় মজার অভিজ্ঞতাও, আর তার সাথে মিশ্রণ রয়েছে অভিজ্ঞতার সাথে বাংলাদেশের কুসংস্কারের, সামাজিক যে কুসংস্কার আছে তার এবং তাদের অভ্যাস, এই সব কিছু আমার স্মৃতিপটে এখনো জাগ্রত। হুজুর বলছেন যে আমি বাংলাদেশে এত সফর করেছি, বাংলাদেশের উত্তর থেকে দক্ষিণে, পূর্ব থেকে পশ্চিমে, যে অনেক বাঙালিও তেমন সফর করেনি এবং তাদের সেখানকার সমাজে অনেক কুসংস্কার আছে। আর হুজুর বিশেষ করে কাঁঠালের কথা বলেন যে কাঁঠাল বহন করাকে সেখানে একটা অলক্ষণে ভাব বা কুলক্ষণ হিসাবে মনে করা হয়, যে কেউ কাঁঠাল নিয়ে আসবে কোনো কিছুতে করে, সেটি সেই গাড়ির জন্য বা সেই বাহনের জন্য নিশ্চিত একটা অলক্ষণে ভাব হবে। হুজুর বলেন যে আপনি সেটা ট্রেনে নিয়ে যান বা কারে নিয়ে যান বা সাইকেলে নিয়ে যান, সেটি তারা মনে করে যে এই সমস্ত বাহনগুলোর আজকে সর্বনাশ হয়ে যাবে, কোনো ক্ষতি হতে যাচ্ছে। হুজুর বলছেন এখানে আশ্চর্যজনক একটা ঘটনা শোনালেন যা হুজুরের সাথে ঘটেছে। হুজুরের সাথে এক সফরে হুজুর ছিলেন, তার সাথে মারহুম মুআল্লিম শামসুজ্জামান সাহেব হুজুরের সাথে তখন সফর করছিলেন, আর তারও এই ধরনের বিশ্বাস ছিল যে কাঁঠাল যদি কোনো বাহনে একবার চড়ে তাহলে তার দুর্গতি আছে কপালে। তো হুজুর বলেন যে আমরা প্রথমে একটা রিকশায় বসি, আর বসার সাথে সাথে রিকশায় কাঁঠাল নিয়ে বসি, আর সাথে সাথে রিকশাটা পাংচার। তো উনি বলছেন যে এই কাঁঠালের কারণে আজকে এই দুর্ঘটনা আমাদের ঘটেছে। হুজুরকে বললেন, হুজুর বলেন যে না না, আপনি আসলে মিসমারাইজ করতে জানেন, আপনার ভিতরে শক্তি আছে, যে শক্তির কারণে এমনটি ঘটছে রিকশার সাথে। I didn't say punctured. জি, I said got kaput somehow. So it was blamed on the driver. So I thought it was mistake of driver to drive on one side, and where there were thorns, so it got punctured actually. But it could be blamed on the driver that he drove without precaution. So this could be because of the mesmerism of the asar, of the thought, concentrated thought, that something will go wrong with the rickshaw. আমি অনুবাদের সময় পাঞ্চার শব্দ ব্যবহার করেছি। হযরত আকদাস বলেন যে না, এই শব্দটা আমি বলিনি, আমি কাপুত শব্দ ব্যবহার করেছি। তার অর্থ হলো রিকশাটা দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে, আর আসলে তাই ঘটেছে, চাকা পাঞ্চার হয়েছে, কিন্তু এটা ড্রাইভারের ভুলের কারণে হয়তো হতে পারতো। তো হুজুর বলেন তারপর আমরা একটা ট্রেনে উঠলাম সেই কাঁঠাল নিয়ে, আর সমস্ত প্যাসেঞ্জার তখন আমাদের দিকে চেয়ে আছে, আর অত্যন্ত হিংস্র চোখ নিয়ে, আর সবাই ঘ্রাণ নিচ্ছিল নাক টেনে, কেননা আশঙ্কা থাকে যে এতে যে ট্রেনের যে কোনো প্রকারের ক্ষতি হতে পারে। তো তাই হয়েছে, ট্রেনের ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেছে কিছুক্ষণ পর। আর হুজুর বলেন হয়েছিল যা তা হলো ট্রেনের চাকার সাথে একটা পিন থাকে, সেই পিনটা ঝরে গেছে, আর সেই পিনটা তার স্থানচ্যুত হয়ে গেছে, আর এর ফলশ্রুতিতে সবাই অত্যন্ত ক্ষুব্ধ এবং কাঁঠালকে সবাই তার জন্য দায়ী করছে। হুজুর বলছেন যে তারা তারপর এমন হিংস্র চোখ নিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়েছে যে চোখের দ্বারা যদি কাউকে হত্যা করা বলা যায় তো সেটি আসল মুহূর্ত ছিল হত্যা করা। যাই হোক, দীর্ঘ সময় লেগেছে সেই রাতে এই পিন তালাশ করে বের করতে। হুজুর বলছেন যে রাতের বেলা আমরা সবাই অপেক্ষা করছিল, আর আমি আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়াও করছিলাম। হারিকেন আনা হয়েছে এবং তালাশ করে অবশেষে সেটা পাওয়া গেছে। তো সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো, কিন্তু তবুও তারা খুব ক্ষুব্ধ ছিল, খুব রাগ ছিল তাদের। আর তারপর কি হয়েছে, আমরা সেই কাঁঠাল নিয়ে আমার ভাই জাফর সাহেবের বাসায় গেলাম, আর একটা রিকশায় বসে আমাদেরকে যেতে হলো। দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেই রিকশাও একই ধরনের দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে।
তো হুজুর বলছেন যে এই ছিল বাংলাদেশের আমার অভিজ্ঞতার একটা দিক যা কুসংস্কারের সাথে সম্পর্ক রাখে। হুজুর বলছে যে একবার লন্ডনে এক ব্যক্তি একটা কাঁঠাল নিয়ে এসেছে, তো আমার আবার পুরনো ঘটনা। That was only exception to the rule. Plane reached safely. হুজুর বলছেন যে কাঁঠাল নিয়ে এসেছে, তো সেইবার ব্যতিক্রম হয়েছে, প্লেনের দুর্ঘটনা ঘটেনি। তো আমি বললাম যে আপনি বড় ভুল করেছেন, প্লেনের ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে যেতে পারতো এর কারণে। তো এ ছিল হুজুরের অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের কুসংস্কারের একটি দিক। এছাড়া আরো অনেক স্মরণীয় দিক আছে হুজুরের, যা আমরা বিভিন্ন সময় শুনি। The question which Shaukat has asked requires very long answer. My memories of Bangladesh are very sweet and very long, and the next few classes could be spent on this subject. But I'm talking of sweet now. So let me tell you a story about the sweets. Bengalis like sweets very much. And I was not very particularly, used to sweets. Bhai Zafar was very shararti. He was, mischievous in a sense that he was very kind and very good, but used to play tricks. Throughout his life he used to play tricks. So he told the companion who was traveling with me that, look here, this man is very shy, but he is very fond of sweets. So he will not say, give me more sweets, but please take care of it. Do give him extra number of sweets. So I was amazed. Wherever I went, they get 2 rasgullas to one person or other sweets, and twice as much to me. So I said, what's happening? He said, no, it's all right, finish it. So I was tired of this, and it was up to my neck with sweets. So I returned home at last with the grace of Allah, thank God. And I told my Zafar, he said, look here, they should have taken care of you. You didn't like it, they should have stopped feeding you. But all this was his own mischief. So that is another memorable thing about Bangladesh. And I'll spend the remaining time on this question now. Please. হুজুর বলছেন যে এটি তো ছিল শওকতের প্রশ্ন, যেটি অনেক দীর্ঘ একটি প্রশ্ন এবং দীর্ঘ উত্তরের দাবি রাখে। বড় মধুর স্মৃতি আমার আছে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে। তো এটি কয়েক ক্লাস লেগে যেতে পারে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে, কিন্তু আমি এখন মিষ্টির সাথে সম্পর্কযুক্ত একটা ঘটনা আমি বলবো। হুজুর বলছেন ব্যক্তিগতভাবে মিষ্টির খুব বেশি হুজুর পছন্দ করেন না, খুব বেশি খান না, কিন্তু হুজুরের ভাই জাফর সাহেব সম্পর্কে হুজুর বলছেন যে তিনি একটু দুষ্টু ধরনের ছিলেন, আর অবশ্যই তার ভিতর দয়া, স্নেহ এবং ভালোবাসার মিশ্রণ থাকতো। যাই হোক, তিনি খুব এইভাবে ট্রিক্স করতেন আমার সাথে। যে হুজুর বলছেন যে যার সাথে আমার একবার এক সফরের কথা বললেন, যার সাথে আমার সফরের কথা ছিল, হুজুর তাকে বললেন যে ইনি মিষ্টি খুব পছন্দ করেন, এনাকে খুব মিষ্টি খাওয়াবে সফরের সময়। তো হুজুর বলছেন যেখানে যেতাম, যেই জায়গাতেই যেতাম, অন্যজনকে যদি 2টো মিষ্টি দিত, আমাকে দিত 4টা, বা আমার প্লেট ভরে আমাকে পেশ করা হতো। তো এইভাবে খেতে খেতে এক পর্যায়ে মিষ্টি আমার গলা পর্যন্ত পৌঁছেছে। তো হুজুর বলছেন যে আমি অবশ্যই একদম ক্লান্ত হয়ে গেছি মিষ্টি খেতে খেতে। তো এটি ছিল মিষ্টির সাথে once this mischief with love was done to late Hazrat Maulvi Abul Atta Sahib, Imam Sahib's father, and this time it was done by Maulvi Muhammad Sahib, late Maulvi Muhammad Sahib. Before starting the food, he just told me in my ear that this is a custom, that if your plate is
with some food, then of course they stop feeding you. But if your plate is clean, then he must feed you. And whatever you do, you can't stop. They will have to, they're very hospitable people in Bengal. And he said in my ear, don't tell it to Maulvi Abul Atta Sahib. Now, amazing thing happened. You saw, according to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, you should put as much food on your plate as you can finish it. So this is the custom. So Hazrat Maulvi Abul Atta Sahib followed this very much. So because Maulvi Sahib had told me this, I left something in my plate. So they didn't serve me again. But Maulvi Abul Atta Sahib was doing this to stop people. They poured rice and food through his fingers, spread fingers, and wouldn't stop it. So Maulvi Abul Sahib had a very good laugh at it. But Maulvi Sahib didn't know what to do. At last he said, for God's sake, have pity on me. What can I do? What can I do? Whatever you have fed me, if I open my mouth, you can see it from me. It's up to him. So, they said, no problem. Have a Sagar Cola. First of all, they said, have some dahi, meaty dahi. Also said, how can I eat meaty dahi? And if meaty dahi did not do, what will I do? Have a Sagar Cola. So for every overeating, they had a treatment which was also edible thing to be eaten. So Maulvi Sahib in the end said, all right, do something, it will rub on my give me something to rub on my belly, no more. হুজুর আকদাস আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিন নাসিল আজিজ এই ধরনের মিষ্ট দুষ্টামির বা ভদ্র দুষ্টামির আরো একটি দৃষ্টান্ত দিলেন। সেটি সম্পর্ক রাখে হযরত মাওলানা আবুল আতা জালান্ধরি সাহেবের সাথে, ইমাম সাহেবের শ্রদ্ধেয় পিতা। আর হুজুরও সেই সফরে ছিলেন। তো আর সাথে ছিলেন মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব। তো বাংলাদেশের একটা সামাজিক প্রচলনের কথা হুজুর মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব হুজুরের কানে কানে বললেন যে আমাদের এখানে সামাজিক রীতি হলো, যদি আপনি আর খাবার না চান তাহলে আপনার প্লেটে একটু খাবার বাকি রাখতে হবে, আর যদি আপনি খালি করেন তাহলে অবশ্যই আপনার প্লেটে নিশ্চিতভাবে জেনেন যে আবার খাবার আসবে। তো হুজুর বলছেন যে এই কথা, আবার সাথে সাথে এটাও বললেন যে বাংলাদেশের মানুষ অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ আর এই কারণে তারা এমন করে। আর হুজুরকে কানে কানে এটাও বললেন মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব যে দেখুন মৌলানা আবুল আতা সাহেবকে এটা কিন্তু বলবেন না। তো যাই হোক, খাবার আরম্ভ হয়ে গেছে। তারপর হুজুরের প্লেটে আর সবার প্লেটে খাবার রাখা হলো। তারপর মৌলানা আবুল আতা সাহেব পুরোটা খেয়ে নিলেন, আর হুজুর পরামর্শ অনুসারে তার প্লেটে একটু রেখে দিলেন খাবার। তো মৌলানা আবুল আতা সাহেবের প্লেট যেহেতু খালি ছিল, তারা বারবার তাকে যখনই খালি হয়েছে উপর দিয়ে আরেকটু ঢেলে দিয়েছে। তো তারপর এক পর্যায়ে গিয়ে মৌলানা আবুল আতা সাহেব এইভাবে হাত রেখে দিলেন, প্লেট কিন্তু খালি ছিল। The plate was bigger, so he couldn't close this. প্লেটটা বেশ বড় ছিল, যার ফলে এভাবে হাত কাছে রেখে বন্ধ করা সম্ভব না। এইভাবে হাত ছড়িয়ে তিনি রাখলেন উপরে, আর যিনি যে মেজবান ছিলেন তিনি তার হাতের উপর খাবার আর ভাত তরকারি যা ছিল সব ঢাললেন। আর তিনি খেতে খেতে এক পর্যায়ে বললেন যে দেখো এখন আমার খাবার গলা পর্যন্ত পৌঁছে, এখন যদি আমার মুখ খুলে দেখো তাহলে এখানে খাবার দেখতে পাবে। তখন যিনি মেজবান ছিলেন তিনি বলেন চিন্তার কোনো কারণ নাই, এখন আমার কাছে এর চিকিৎসাও আছে, মিঠা দই মিষ্টি দই আছে। তো মিষ্টি দই দিলেন তাকে খেতে, সেটাও তাকে খেতে হলো। তিনি তখন অভিযোগ করলেন যে এখন তো আমার অবস্থা শোচনীয়। তারা বললেন চিন্তার কোনো ব্যাপার নেই, আমাদের কাছে আরেকটা চিকিৎসা আছে, সাগর কলা। সাগর কলা খান, তারপর আপনার এই সমস্যা দূর হয়ে যাবে। তারপর মৌলভী সাহেবকে সেটাও খেতে হলো। তারপর তিনি বললেন যে আমাকে এমন কিছু দাও যে আমি আমার পেটের উপর এখন মালিশ করতে পারি, আমার অবস্থা ভয়াবহ।
Now, talking of Maulvi Sahib, I'll also quote another very interesting experience, which again happened with Maulvi Sahib. So people will remember him in his prayer, in their prayer, I mean. Maulvi Sahib naturally didn't speak either English well or Bangladeshi, so he chose to speak in Urdu. And the translators didn't understand Urdu. So when Maulvi Sahib started speaking, everybody went to sleep. Even the translator just got into sleep, dozed off. Amazingly, when Maulvi Sahib finished speaking, he got up and started translating. And how could he translate anything? But from his own mind, he said, Maulvi Sahib has come from Pakistan, from Rabba. He must have said good things. So he started saying good things himself, attributing Maulvi Sahib. So everybody got awake and said, Wah, wah, subhanallah, subhanallah, wah, wah, wah. Beautiful speech. And he looked at Maulvi Sahib, he had gone to sleep. So while he was speaking, everybody was sleeping. While it was just being translated, he was sleeping. So that's the last thing I have to say. Otherwise, there are so many things, beautiful things about Bangladesh, which I remember, and I must say they are very hospitable people. হুজুর বলছেন যে আমি একটা শেষ কথা বলবো বাংলাদেশ সম্পর্কে। আমার স্মৃতিপটে অনেক স্মরণীয় সুমধুর ঘটনাবলী আছে, আর বাংলাদেশের লোক নিঃসন্দেহে বড় অতিথিপরায়ণ, তার কাহিনী অনেক বড় এবং দীর্ঘ। একটা শেষ কথা হুজুর বলছেন আজকের জন্য, তা পুনরায় হযরত মাওলানা আবুল আতা সাহেবের সাথে সম্পর্ক রাখে। তিনি বাংলাদেশে যখন সফর করতেন তখন তিনি যেহেতু বাংলা এবং ইংরেজি ভালো জানতেন না, তাই তাকে উর্দুতে সেখানে বক্তৃতা করতে হতো। আর তিনি যখন উর্দুতে বক্তৃতা করতেন তখন মানুষ বুঝতো না, সবাই ঘুমিয়ে পড়তো। এমনকি অনুবাদক সাহেবও তার বক্তৃতার সময় ঘুমাতেন, আর মৌলভী সাহেব জোরালো বক্তৃতা করতেন। বক্তৃতা যখন শেষ হতো তখন হঠাৎ করে অনুবাদক জেগে উঠতেন। জেগে উঠে তিনি নিজের পক্ষ থেকে সেখানে বক্তৃতা শুরু করতেন, আর অথচ পুরো বক্তৃতা তিনি শুনেননি, নিজের পক্ষ থেকে জোরদার ভাষায় বক্তৃতা করছে। তার ধারণা এটাই হতো যে মৌলভী সাহেব তো নিশ্চয়ই ভালো কথাই বলবেন, কাজের কথা বলেছেন, কোনো ভালো পরামর্শ দিয়েছেন, নসিহত করেছেন, তো নিজের পক্ষ থেকে খুব ভালো নসিহত করতো। আর সবাই বলতো সুবহান, আর সবাই জেগে উঠতো সুবহান আল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। তো এইভাবে আরেকটি ঘটনা ঘটতো। হুজুর বলছেন যে অনুবাদক যখন এইভাবে নিজের পক্ষ থেকে বক্তৃতা করতো অনুবাদের নামে, তখন মৌলভী সাহেব নিজে ঘুমিয়ে পড়তেন। মৌলভী সাহেবের বক্তৃতার সময় মানুষ ঘুমাতো, আর অনুবাদের সময় মৌলভী সাহেব ঘুমাতেন। So Shaukat, this is your shararat. You asked a question about Bangladesh, which has many, many sweet memories. And I could speak on this subject, and the rest of the many classes will be devoted to this. But let's stop it here now. Jazakallah. Thank you. All right. Yes, that's it. হুজুর বলছেন যে শওকত, এটি তোমার দুষ্টামি মনে হচ্ছে।